ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೂಚನೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಡಿವೈಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಪಠಣವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರಲಿ, ಬೆನ್ನು ಹುರಿ ನೇರವಾಗಿರಲಿ. 3 ಬಾರಿ ಓಂಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪಠಣವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೀರ್ಘವಾದ ಶ್ವಾಸ ಒಳಗೆ, ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನದಂದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಪಠಣ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ವ್ಯಾಸಂ ವಸಿಷ್ಠನಪ್ತಾರಂ ಶಕ್ತೇಃ ಪೌತ್ರಮಕಲ್ಮಷಂ ಪರಾಶರಾತ್ಮಜಂ ವಂದೇ ಶುಕತಾತಂ ತಪೋನಿಧಿಂ. ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ವ್ಯಾಸರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮೋ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಧಯೇ ವಾಸಿಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಅವಿಕಾರಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸದೈಕರೂಪರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಸರ್ವಜಿಷ್ಣವೇ. ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರೇಣ ಜನ್ಮ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನಾತ್ ವಿಮುಚ್ಯತೆ. ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ವಿಷ್ಣವೇ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣವೇ. ನಮಃ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಾನಾಂ ಆದಿಭೂತಾಯ ಭೂಭೃತೆ ಅನೇಕ ರೂಪರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣವೇ. ಓಂ ನಮೋ ವಿಷ್ಣವೇ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣವೇ. ಶ್ರೀ ವೈಶಂಪಾಯನ ಉವಾಚ. ಶ್ರುತ್ವಾ ಧರ್ಮಾನ್ ಶೇಷೇಣ ಪಾವನಾನಿ ಚ ಸರ್ವಶಃ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಃ ಶಾಂತನವಂ ಪುನರೇವಾಭ್ಯಭಾಷತ. ಶ್ರೀ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉವಾಚ. ಕಿಮೇಕಂ ದೈವತಂ ಲೋಕೆ ಕಿಂ ವಾಪ್ಯೇಕಂ ಪರಾಯಣಂ ಸ್ತುವಂತಃ ಕಂ ಕಮರ್ಚಂತಃ ಪ್ರಾಪ್ನುಯುರ್ಮಾನವಾಃ ಶುಭಂ. ಕೋ ಧರ್ಮ ಸರ್ವಧರ್ಮಾಣಾಂ ಭವತಃ ಪರಮೋ ಮತಃ. ಕಿಂ ಜಪನ್ಮುಚ್ಯತೆ ಜಂತುರ್ಜನ್ಮ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನಾತ್. ಶ್ರೀ ಭೀಷ್ಮ ಉವಾಚ. ಜಗತ್ಪ್ರಭುಂ ದೇವದೇವಮನಂತಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ ಸ್ತುವನ್ನಾಮ ಸಹಸ್ರೇಣ ಪುರುಷಃ ಸತತೋತ್ಥಿತಃ. ತಮೇವ ಚಾರ್ಚಯನ್ ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪುರುಷಮವ್ಯಯಂ ಧ್ಯಾಯನ್ ಸ್ತುವನ್ ನಮಸ್ಯಂಶ್ಚ ಯದಮಾನಸ್ತಮೇವ ಚ.
अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम् लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् येष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्नरः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुष्टुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतांशूद्भवो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामा हृदयं तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशूद्भवो भानुरिति बीजं देवकीनन्दनः सृष्टेति शक्तिः उद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खभृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् शाग्नदन्वा गदाधर इत्यस्त्रम् रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः इति नेत्रम् त्रिसामः सामगः सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुः सुदर्शनकाल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानम् श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे श्रीसहस्रनाम पारायण जपे विनियोगः ध्यानम् क्षीरोधन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां मालाक्लप्तासनस्तस्फटिकमणिनिभैः मौर्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयादरलिनलिदगदा शङ्खचक्पाणिर्मुकुन्दः भूपादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशाः शिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्धस्तं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं
मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परतात् परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः सर्वशिवस्ताणुः भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभूः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभो अमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्तविष्टः स्तविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुरादर्शः कृतघ्नः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाप्रभव अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिसृतः वसुर्वसुमना सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिः शुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्ताणुः वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महाधृदक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सदां गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचीर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभश्वसुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः
सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषोन्निमिषः सग्वी वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणीर्ब्राह्मणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग्विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुः जह्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषा हि वृषभो विष्णुः वृषपर्वा वृषोधरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रः चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशूद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनोन्नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानः अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्धधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्दिर्रुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवः शोभनो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः परर्दिः परमस्तष्टः तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः रुदः सुदर्शनः कालः परमेष्टि परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः
विस्तारः स्थावरस्थाणुः परमाणं बीजव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूः धर्मयुपोत्महामकः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञयुज्यो महत्यश्च क्रतः सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुवृतः सुमखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुद्धर्मकृद्धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुः विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भुक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपोमृतभः सोमः पुरुजित्पुरुषत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दशा अर्हः सत्त्वदाम्परिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दोमितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रस्प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृताङ्कृत महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदाः स्वाङ्गतोजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुः दारुणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक् सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामः सामगः सामः निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम्. ಇನ್ನು ಒಂದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟೇ ಸರಿ. ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನ್ನ ಪಠಣದಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಖಂಡಿತ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಾನಾಮಾಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಂಗಳವಾದ ದಿವಸ. ಇವತ್ತು ಈ ಸಂವತ್ಸರದ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತುವಿನ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಪೂರ್ಣಿಮೆ. ಇವತ್ತು ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅಂತ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ. ಈ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗುರುಸ್ವರೂಪರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ವಂದನೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಗುರು ವಂದನೆಯ ಗುರು ವಂದನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆದಿ ಜಗದ್ಗುರುವಾದಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮೆ, ಅನಂತರ ನಮಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ, ಅನಂತರ ಇಡೀ ಋಷಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ, ಅನಂತರ ಬಂದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕುಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕುಲ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತ ಒಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರ. ಆ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ವಂದಿಸುವ ದಿವಸ ಇದು. ಆ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿ ಆತರ ಗುರುಗಳಾದವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಈಗಿಲ್ಲ, 9 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಹೋಗಿ. ಅವರ ಗುರುತ್ವದ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆದವನು ನಾನು. ತಾಯಿಯವರು 1 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಹೋಗಿ, ಅವರ ಗುರುತ್ವದ ಲಾಭವನ್ನ ನಾನು ಪಡೆದವನು. ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಗುರುಸ್ವರೂಪಿಗಳು. ಗುರುಗಳು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು, ಉತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು, ಪ್ರೇರಣೆಯ ಸ್ರೋತ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದವರು. ನನಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರಿಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಮರಕೋಶವನ್ನು ಕಲಿಸಿದವರು, ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಸಿದವರು, ಅನಂತರ ಗುರುಸ್ವರೂಪಿಗಳಾದ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗುರುಸ್ವರೂಪಿಗಳಾದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕುಲಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಗುರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಇದೆ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ಮಠಗಳಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಕುಲದ ಗುರುಗಳು. ಎಲ್ಲ ಕುಲ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವೇದವ್ಯಾಸ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ನಂತರದ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮುಖಾನುಪಂಕವಾಗಿ ಬಂದವರಾದ್ರಿಂದ ಸ್ಮರಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ವಂದಿಸಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ತ್ರಿಸಾಮ ಸಾಮಗ ಸಾಮ ನಿರ್ವಾಣಂ ಭೇಷಜಂ ಭಿಷಕ್ ಸನ್ಯಾಸಕೃತ್ ಶಮಶಾಂತೋ ನಿಷ್ಠಾ ಸಾಮಗಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಸಾಮವೇದ ಸ್ವರೂಪನು, ಪರಮಶಾಂತಿಯ ನಿರ್ವಾಣಂ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಭವರೋಗಕ್ಕೆ ಔಷಧ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭೇಷಜನು, ಭಿಷಕ್ ಸಂಸಾರ ರೋಗ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ರೂಪದ ಔಷಧವನ್ನು ಉಪದೇಶಾಮೃತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮ ವೈದ್ಯನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು, ಸನ್ಯಾಸಕೃತ್ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸದ ಯೋಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನೇ ಇವನು. ಮತ್ತು ಶಮಃ ಸನ್ಯಾಸ ಭಾವಕ್ಕಾಗಿ ಶಮ, ದಮ, ಕರುಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಾಹ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಂಥವನು. ಶಾಂತಃ ಪರಮಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪಿಯು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆಧಾರವಾದಂತಹ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಸ್ವರೂಪನಾದ ನಿಷ್ಠನು, ಪರಮಶಾಂತಿ ಸ್ವರೂಪನು. ಮತ್ತು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರನ್ನ ವೇದಾನಾಂ ಸಾಮವೇದೋಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪರಾಯಣನಾದಂತಹ ಮುಮುಕ್ಷುವಾದ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಪರಮೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತನಾದಂತಹ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 76ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಶುಭಾಂಗ ಶುಭಾಂಗ ಶಾಂತದಿ ಸ್ರಷ್ಟ ಕುಮುದ ಕುವಲೇಶಯಃ ಗೋಹಿತೋ ಗೋಪತಿರ್ಗೋಪ್ತ ವೃಷಭಾಕ್ಷೋ ವೃಷಪ್ರಿಯಃ. ಶುಭಾಂಗಃ ಶಾಂತಿದಃ ಸ್ರಷ್ಟ ಕುಮುದಃ ಕುವಲೇಶಯಃ. ಶುಭಾಂಗಃ ಅವನ ಅಂಗಾಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾದದ್ದು, ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು, ಪರಮ ಸುಂದರವಾದದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಶುಭಾಂಗನು. ಶಾಂತಿದಃ ನಮ್ಗೆ ಅಶಾಂತಿ ಕಾರಣವೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಭಾಷ್ಯದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳು. ಇದು ನಿರ್ಮೋಕ್ಷ ಅಶಾಂತಿ, ಈ ಲಕ್ಷಣ. ಶಾಂತಿ ದದಾತಿ ಇದು ಶಾಂತಿದಃ. ಆದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಈ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಪರಮಶಾಂತಿಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನಾದ್ರಿಂದ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನು.
ಕುಮುದಃ, ಕು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಮೂದ ಅಂದ್ರೆ ಮೋದ, ಆಮೋದ, ಕು ಮುದಃ, ಕು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಮುದ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೋದ, ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಲೀಲೆ ಮಾಡಿದವನು. ಈ 5 ದಶಾವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಈ 10 ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೀಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಕುಮುದಃ, ಕುಬಲೆ ಶಯಃ, ಕುವಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಶಯಃ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಗೋಹಿತಃ, ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಹಿತ, ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದವನು, ಗೋವುಗಳ ಹಿತವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು ಗೋಹಿತಃ. ಗೋಪತಿ, ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ, ಭೂಮಿಯ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯ ಭಾರವನ್ನು ಇಳಿಸಿದ ಅಂತಲೂ ಅದ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಗೋಪತಿ, ಪೃಥ್ವಿ ಮತ್ತು ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯನು. ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ ಮತ್ತು ಹಸುಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನಾದವನು. ಗೋಪ್ತ, ಇವನು ತನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ, ಕಾಣುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದರಿಂದ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ? ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಗೋಪ್ತ, ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯವಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತಾನೆ, ಉಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಗೋಪ್ತ. ಗೋಪ್ತ ವೃಷಭಕ್ಷಃ, ವೃಷಭ ಅಕ್ಷಃ, ವೃಷಭ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವರ್ಷಿಸುವಂತಹ, ವರ್ಷಿಸುವುದ್ರೆ ಮಳೆ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ ಮಳೆ ಕರಿತ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ವೃಷ ಪ್ರಿಯ, ವೃಷ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಧರ್ಮ, ಧರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲೇಶ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬದರಿ ಫಲ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದವನು, ಬದರಿ ಫಲದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಕುವಲ, ಸರ್ಪದ ಹೊಟ್ಟೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದವನು ಅಂತ ಇದೆ. ಸಕಲ ಕಾಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರೈಸ್ತಾನೆ ವೃಷಭ. ಸಕಲ ಕಾಮಾನ್ನ ಮಳೆಗರಿತಾನ. ಅಕ್ಷಿಣಿ ಅಂತಹ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನು ವೃಷಭಾಕ್ಷ, ವೃಷಪ್ರಿಯ, ಧರ್ಮವನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುವನು ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮುಗಿತು. 77. ಅನಿವರ್ತಿ. ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮ ಸಂಕ್ಷೇಪ್ತಾಕ್ಷೇಮ ಕೃತ್ ಶಿವಃ ಶ್ರೀವತ್ಸವಕ್ಷಾಃ ಶ್ರೀವಾಸಃ ಶ್ರೀಪತಿ ಶ್ರೀಮತಾಂವರಃ. ನಿವರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂತಿರುವುದು, ನಿವರ್ತನೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು. ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ, ರಣಭೂಮಿಯಿಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವನ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟದವನು ಅನಿವರ್ತಿ. ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮ ನೋಡಿ, ಪ್ರವೃತ್ತಾತ್ಮ ನಾವು ಕಳಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರವೃತ್ತಾತ್ಮ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ, ಸುಖ, ಊಟ, ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತರು ನಾವು. ಅವನ ಆತ್ಮ ನಿವೃತ್ತ. ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ವಾಸನ ರಹಿತವಾದ ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳಂಥವನು ನಿವೃತ್ತನಾದವನು ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮ. ಸಂಕ್ಷೇಪ್ತ, ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸಂಕ್ಷೇಪ್ತ ಕ್ಷೇಮಕೃತ್, ಶರಣಾಗತರಾದ ಎಲ್ಲರ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಕ್ಷೇಮ ಉಂಟು ಮಾಡುವನು. ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಭಗವಂತನನ್ನ ಶರಣಾಗತರಾಗ್ತಾರೆ, ಈ ಭಗವಂತನ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅಯ್ಯೋ ಹರಿಹರಿ ಅಂತ ಯಾರು, ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವನಾದ್ರಿಂದ ಕ್ಷೇಮಕೃತ್, ಕ್ಷೇಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶಿವ, ಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವನು, ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೇಯಸ್ವರೂಪನು. ಶ್ರೀವತ್ಸವಕ್ಷ, ಶ್ರೀವತ್ಸ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಶ್ರೀವತ್ಸವಕ್ಷ. ಶ್ರೀವಾಸ, ಶ್ರೀವಾಸ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಇವನೇ, ಇವನಲ್ಲಿಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಾಸ ಮಾಡುವವಳು. ಶ್ರೀಪತಿ, ಶ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ರೂಪಿಯಾದಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇವನು. ಶ್ರೀಪತಿ ಶ್ರೀಮತಾಂಬರಃ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಾಂ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಪಾಲಕರಿಗೆ ಇವನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇವನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವನನ್ನ 27 ಶ್ಲೋಕ ಆಯ್ತು. 78ನೇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದ ಶ್ರೀಶಃ, ಶ್ರೀದ ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶ್ರೀ ವಿಭಾವನಃ ಶ್ರೀಧರ ಶ್ರೀಕರ ಶ್ರೇಯಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಲೋಕತ್ರಯಾಶ್ರಯಃ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು, ಕ್ಷೇಮಕೃತ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕ್ಷೇಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ
ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ. ಏನದು ಯೋಗ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಂಪಾದಿತವಾದದ್ದು, ಕೂಡಿದ್ದು, ಅದು ಯೋಗ. ಕ್ಷೇಮ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೂಡಿದ್ದನ್ನ ಉಳಿಸುವುದು. ಉಪಾತ್ತಸ್ಯ ಸಂಪಾದಿತಸ್ಯ ಪರಿರಕ್ಷಣಂ ಕರೋತಿ ಕ್ಷೇಮಂ ಕರೋತಿ. ಏನು ಸಂಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಉಳಿಸುವುದು ಕ್ಷೇಮ. ಕ್ಷೇಮ ಕೃತ್ ಈ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದಷ್ಟನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಏನಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಉಳಿತದದು. ಶ್ರೀದ ಶ್ರೀಶಃ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶ್ರೀದಹ, ದಾನ ಕೊಡುವವನು. ಶ್ರೀದಹ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು, ಶ್ರೀಯನ್ನು, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡುವವನು. ಶ್ರೀಶಃ, ಶ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಿವಾಸ ಮಾಡುವವನು. ಶ್ರೀನಿಧಿ, ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆಧಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀ ವಿಭಾವನಃ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ, ಶ್ರೀ ಸಂಪತ್ತನ್ನ, ವಿಭಾವನಃ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವರವರ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪದೆ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ಹಂಚುವವನು. ಶ್ರೀಧರ, ಶ್ರೀ ಇದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಕರ, ಶ್ರೀಕರೋತಿ, ಸ್ಮರಣೆ, ಸ್ತವನ, ಅರ್ಚನೆ. ನಾವೇನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಶ್ರೀಕರ, ಸಂಪತ್ತು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶ್ರೇಯ, ಶ್ರೇಯಸ್ವರೂಪನಾದವನು. ಯಾವ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು. ಶ್ರೀಮಾನ್, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುವವನು. ಲೋಕತ್ರಯಾಶ್ರಯ, ಮೂರು ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇವನೇ ಆಧಾರ. ಇವನನ್ನ ಆಧರಿಸಿಯೇ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಲೋಕತ್ರಯಾಶ್ರಯ. ಮುಂದೆ ಸ್ವಕ್ಷಸ್ವಂಗ, ಸ್ವಕ್ಷಸ್ವಂಗಶ್ಚರಾನಂದೋ ನಂದಿರ್ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಣೇಶ್ವರಃ ವಿಜಿತಾತ್ಮ ವಿಧೇಯಾತ್ಮ ಸತ್ಕೀರ್ತಿಶ್ಚಿನ್ನ ಸಂಶಯಃ. ಸ್ವಕ್ಷಃ, 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 ಅಕ್ಷಃ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು. ಸುಂದರವಾದ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನು, ಸುಂದರವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವನು, ಮನೋಹರವಾದ. ಯಾಕೆ? ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪರಮ ಕಾರುಣ್ಯದ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಅವನು ಕೃಷ್ಣನ ಕಣ್ಣನ್ನ, ರಾಮನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಸರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಚಿತ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟ ಚಿತ್ರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಆ ರವಿಯವರ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆಯನ್ನ, ಕರುಣೆಯನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದಾಗ, ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದಾಗ, ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ, ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅವನ ಕಾರುಣ್ಯವೇ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಆ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಸುಂದರವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನು. ಸ್ವಂಗ, ಸುಂದರವಾದ, ಮನೋಹರವಾದ. ಸು ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರವಾದ, ಮನೋಹರವಾದ. ಅಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಸು ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರವಾದ ಅಂಗ, ಅಂಗಾಂಗಗಳುಳ್ಳವನು. ಸ್ವಂಗ ಮತ್ತು ಶತಾನಂದ, ನೂರಾರು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ, ನೂರಾರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಆನಂದ ಸೂಫಿ, ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲೀಲಾಭೇದದಿಂದ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಕೊಡ್ತಾನಾದ್ರಿಂದ ಶತಾನಂದ. ನಂದಿ, ಪರಮಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನೇ ನಂದಿ. ನಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಣೇಶ್ವರ, ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾದ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಮುದಾಯಗಳ ಈಶ್ವರನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಜಿತಾತ್ಮ, ವಿಜಿತ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಯ ಆತ್ಮ, ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಯಿಸಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಜಯಿಸಿದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅವಿಧೇಯಾತ್ಮ, ಅವಿಧೇಯಾತ್ಮ, ಯಾರಿಗೂ ವಿಧೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಬಗ್ಗುವುದು, ಅವಿಧೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬಗ್ಗದವನು ಆತ್ಮ. ಅವನು ಎಂತವನು? ಯಾರಿಗೂ ಬಗ್ಗದೇ ಇರೋನು, ಯಾರಿಗೂ ಬಾಗದ ಆತ್ಮ ಅವನದು. ಯಾರ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವರ್ಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾದ ಒಂದರ್ಥ. ವಿಧೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ, ಇನ್ನೊಂದರ್ಥ ಅವನು ಎಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ಬಗ್ಬೇಕಾ ಹೊರತ ಅವನೇ ಯಾರಿಗೂ ಬಗ್ಗುವಂತವನಲ್ಲ ಅಂತಹ ಅವಿಧೇಯಾತ್ಮ. ಸತ್ಕೀರ್ತಿ, ಸತ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅವನ ಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರವಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಸಂಶಯ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಗವಂತನ ತಿಳಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಸಂಶಯಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವಾದ್ರಿಂದ ಚಿನ್ನ ಸಂಶಯ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನ ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯಗಳು ಕೂಡ ದೂರವಾಗ್ತವೆ ಅಂತಲ್ಲಿಗೆ 79ನೇ ಶ್ಲೋಕ. 80ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಈಗ ಉದೀರ್ಣ ಸರ್ವತಃ. ಉದೀರ್ಣ ಸರ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುಃ ಅನೀಶಃ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಿರಃ ಭೂಷಯೋ ಭೂಷಣೋ ಬೂಧಿಃ ವಿಶೋಕಃ ಶೋಕನಾಶನಃ. ಉದೀರ್ಣ, ತೀರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟನಾದವನು ಅಂತ. ಮೇಲೆ
ಉದೀರ್ಣ ಮೇಲಿರುವವನು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಉದೀರ್ಣ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಕೃಷ್ಟನಾದವನು. ಸರ್ವತಶ್ಚಕ್ಷು, ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಕೂಡ ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರ್ವತಶ್ಚಕ್ಷು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಬಲ್ಲವನು. ಸರ್ವತಶ್ಚಕ್ಷು ಈಶಃ, ಇವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಈಶರಿಲ್ಲ, ಇವನೇ ಈಶ, ಇವನನ್ನು ಆಳುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇವನ ಅನೀಶಃ. ಶಾಶ್ವತಿ ಸ್ಥಿರ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗದಂತಹ ಏಕರಸನಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವವನು ಶಾಶ್ವತಃ ಸ್ಥಿರ. ಭೂ ಕ್ಷಯ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವವನು. ನೋಡಿ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಎಲ್ಲಿ? ಲಂಕೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವನು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ರಾಮನ ಅವತಾರಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತವರೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಾಸಿಗೆ ಪಾಸಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚಾಪೆ ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೇ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಕಡೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಇದೊಂದೇ. ಆದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಭೂಷಯ ಭೂಷಣ, ಎಷ್ಟು ನಾನಾ ಅವತಾರಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಅವನು ಭೂಮಿಯ ಶೋಭೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಭೂಮಿಯ ಕ್ಷೋಭೆಯನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಭೂಮಿಯ ಶೋಭೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಇವನೊಂದು ಭೂಷಣ. ನೋಡಿ, ಇಡೀ ರಘುಕುಲದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಬಂದದ್ದು, ರಾಮಾಯಣದ ರಾಮನ ಕಥೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಮನೇ ಇಡೀ ಭೂಮಿಗೆ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶೋಭೆ, ಭೂಷಣ, ಆಭರಣವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಭೂತಿ, ಸಮಸ್ತ ವಿಭೂತಿಗಳಿಗೂ, ಸಮಸ್ತ ತೇಜಸ್ಸುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ, ವಿಭೂತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆಧಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶೋಕ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಶೋಕದಿಂದಲೂ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದಾನಾದ್ರಿಂದ ವಿಶೋಕ. ಶೋಕನಾಶನ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಭಕ್ತರ ಶೋಕವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನಾದ್ರಿಂದ ಶೋಕನಾಶನ. ಮುಂದೆ ಅರ್ಚಿಷ್ಮಾನರ್ಚಿತ ಕುಂಭ, ಅರ್ಚಿಷ್ಮಾನರ್ಚಿತ ಕುಂಭೋ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ವಿಶೋಧನಃ ಅನಿರುದ್ಧೋ ಪ್ರತಿರತಃ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೋಮಿತ ವಿಕ್ರಮಃ. ಅರ್ಚಿಷ್ಮಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ ಬೆಳಕಿನಿಂದಲೇ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇವೆ. ಇವನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಈ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾಂತಿ ಬಂದಿದೆ, ಬೆಳಕು ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅರ್ಚಿಷ್ಮಾನ್, ಇವನು ಅರ್ಚಿಷ್ಮಾನ್, ಇವನು ಬೆಳಕನ್ನ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನನಾಗಿ ಇವನೇ ಹೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಹೊಳಪುಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಚಿತ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಇವನನ್ನೇ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವನು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಅರ್ಚಿಸಲ್ಪಡುವವನು. ಕುಂಭ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕುಂಭ ಕೊಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಕುಂಭಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ, ನಿರ್ಮಲವಾದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ, ವಿಶುದ್ಧವಾದ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶೋಧನ, ಶೋಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ತೊಳೆಯುವುದು. ಏನ್ ತೊಳಿತಾನೆ? ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಪವನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಪಾಪನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶೋಧನೆ, ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡಿ ಪರಮ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನಾದ್ರಿಂದ ವಿಶೋಧನ. ನಿರುದ್ಧ, ಇವನನ್ನ ತಡೆಯೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದರ್ಥ ಆ ನಿರುದ್ಧ ಅಂದದರ್ಥ, ಇನ್ನೊಂದು ಚತುರ್ವ್ಯೂಹಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಅನಿರುದ್ಧ, ವಾಸುದೇವ, ಸಂಕರ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಎನ್ನುವುದು ನಾರಾಯಣ ವ್ಯೂಹಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ. ಈಗ ಇವನು ಅನಿರುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿರಥ, ಪ್ರತಿರಥ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ. ಅಪ್ರತಿರಥ, ಇವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಪಾರ ಧನದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಬ್ಬ. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ವಾಸುದೇವ, ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಪರಮ ಮಹಾ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿರುದ್ಧನ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಸ್ವರೂಪನು ಇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಮಿತ ವಿಕ್ರಮ, ಅಪಾರ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯು ಇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಕಾಲನೇಮಿನಿಹ ವೀರಃ, ಕಾಲನೇಮಿನಿಹ ವೀರಃ ಶೌರಿಃ ಶೂರಜನೇಶ್ವರಃ ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮಾ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಃ ಕೇಶವಃ ಕೇಶಿಹಾ ಹರಿಃ. ಕಾಲನೇಮಿ ನಿಹ, ಕಾಲನೇಮಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ದ, ಅವನನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದವನು, ಕೊಂದವನು. ಕಾಲನೇಮಿ ನಿಹ, ಇವನು ವೀರವ, ಪರಮ ಶೂರನಾದವನಾದ್ರಿಂದ ವೀರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶೌರಿ, ಶೂರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು.
ಶೂರ ಅಂತ ಒಬ್ಬಿದ್ದ, ಅವನ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಾದ್ರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಶೌರಿ, ಶೌರಿ ಕುಲ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ವರೂಪ ಅದು. ಶೂರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೃಷ್ಣ, ಆದ್ರಿಂದ ಇವನು ಶೌರಿ. ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ವರೂಪ. ಶೂರ ಜನೇಶ್ವರ, ಶೂರ ಜನರು ಇಂದ್ರಾದಿ ವೀರ ಶೂರರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಶ್ವರ, ಇವನೇ ಈಶ್ವರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶೂರ ಜನರಿಗೆ ಈಶ್ವರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂದ್ರಾದಿ ಮಹಾಶೂರ್ಯ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈಶ್ವರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮ, ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಅದರ ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮ ತ್ರಿಲೋಕೇಶ, ಮೂರು ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೇಶವ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ರೂಪಿಯಾದ ಕೇಶಗಳುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಭಗವಂತನ ಕೇಶ ಯಾವುದು? ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು, ಅದರಿಂದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಭೆ ಇದೆ. ಕೇಶವ, ಅದರಿಂದ ಕೇಶವ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ, ಕ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಈಶ ಅಂದ್ರೆ ಒಡೆಯ. ಈ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳಿಗೂ ಒಡೆಯನಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನೇ ಕೇಶ. ಕೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳು, ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ, ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಇವನು ಕೇಶಿಹ, ಕೇಶಿ ಎಂಬ ಅಸುರನನ್ನ ಕೊಂದವನು. ಹರಿಹಿ, ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಅಪಹರಣ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ದೂರ ಮಾಡ್ತಾನಾದ್ರಿಂದ ಸಂಸಾರದ ಮೂಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಪಹರಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹರತೀತಿ ಹರಿಹಿ, ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಪವನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಲೇ ಪಾಪಹರಣವಾಗ್ತದೆ, ಪಾಪನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರಿಂದ ಅವನು ಹರಿ ಅಂತ. ಮುಂದೆ ಕಾಮದೇವ ಕಾಮಪಾಲಃ, ಕಾಮದೇವ ಕಾಮಪಾಲಃ ಕಾಮೀ ಕಾಂತಃ ಕೃತಾಗಮಃ ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯ ವಪುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ವೀರೋನಂತೋ ಧನಂಜಯಃ. ಕಾಮದೇವ, ನಮಗೆ ಕಾಮಗಳೇನಿದೆ? 4 ಕಾಮಗಳು. ಏನಪ್ಪಾ, ನಿಂಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು. ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಉದ್ದೇಶ, ಪುರುಷನಿಗೆ ಬೇಕಾದ 4 ಏನು? ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಆಸೆಗಳೆಲ್ಲ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕಾಮ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಈ 4 ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಯಸುವಂತಹ, ಈ 4 ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೆಂಬ ಕಾಮವನ್ನು ಬಯಸುವಂತಹ ಈ ಕಾಮಗಳಿಗೆ, ಸಮಸ್ತ ಕಾಮನೆಗಳ ಆಧಾರ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಪರಮದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಮದೇವ ಕಾಮಪಾಲಃ, ಭಕ್ತರ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ, ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾನಾದ್ರಿಂದ ಕಾಮಪಾಲಃ. ಕಾಮಿ, ಪೂರ್ಣ ಕಾಮನಾದ್ರಿಂದ ಇವನು ಕಾಮಿ. ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರನ್ನ ಅವನು ಬಯಸ್ತಾನಾದ್ರಿಂದ ಅವನು ಕಾಮಿ ಅಂತ. ಭಗವಂತನಿಗಿರುವ ಕಾಮ ಏನು? ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಹತ್ರ ಬರ್ಲಿ, ನನಗೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಕಾಮ, ಅವನಿಗೂ ಆಸೆ. ಕಾಂತಃ, ಪರಮ ಮನೋಹರ ಶ್ಯಾಮಲ ಸುಂದರವಾದ ಕಾಂತವಾದ ದೇಹವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಗೋಪೀಚನ ವಲ್ಲಭನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಕಾಂತಃ. ಕೃತಾಗಮಃ, ಆಗಮ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಗಳು, ಸಮಸ್ತ ವೇದಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೃತ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೃತಾಗಮಃ ನೋಡಿ, ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಮೈವಾಗ್ನೇ ವೇದ ಮಮೈವಾಗ್ನೇ ವೇದಾಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಏತತ್ಸರ್ವಂ ಜನಾರ್ದನಾತ್. ಅದರಿಂದ ಆಗಮ ಕೃತ್, ಇವನು ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಜನಾರ್ದನಾಥ್ ಅಂತ ನಾವಿದ್ರ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವನು ಕೃತಾಗಮಃ, ಆಗಮಗಳ ಕರ್ತೃವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯ ವಪುಃ, ಅವನ ವಪುಃ, ಅವನ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗದಂತಹ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗದಂತಹ ಅವನ ಶರೀರ ವಿಶೇಷ, ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಶರೀರ ಸ್ವರೂಪ ಉಳ್ಳವನು ವಿಷ್ಣು. ಶೇಷಶಾಯಿ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಷ್ಣು ಇವನು ವಿಷ್ಣುವಾಗಿ ಶೇಷಶಾಹಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವೀರಃ, ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾನಾದ್ರಿಂದ ಇವನು ಯಾವಾಗಲೂ ವೀರನು. ಅನಂತಹ, ಇವನಿಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವನ ಸ್ವರೂಪ ಶಕ್ತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಯಾರು ಸಹ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಂತ ಆಗದಂತಹ ಇವೆಲ್ಲ ಇವನು ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಆದ್ರಿಂದ ಇವನನ್ನ ಅಂತ ಇಲ್ಲದವನು. ಅನಂತಹ ಧನಂಜಯ, ಧನಂಜಯ, ಧನಂ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಜಯಿಸಿದವನು. ಅರ್ಜುನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಧನವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನಂತವ್ರು, ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡುವನು. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಧನಂಜಯ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಮುಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ
ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿವರ್ಧನಃ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಿಯಃ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಬಂದಿದೆ. ಏನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ತಪೋ ವೇದಾಶ್ಚ ವಿಪ್ರಾಶ್ಚ ಜ್ಞಾನಂ ಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಜ್ಞಿತಂ ಅಂತ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತೇಭ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಹಿತ ಉಂಟು ಮಾಡುವನು, ಹಿತ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದೇ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತ ಮಾಡುವಂತಹ, ವೇದಗಳಿಗೆ ಹಿತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ, ವಿಪ್ರರಿಗೆ ಹಿತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ. ವಿಪ್ರ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ವಿಪ್ರರಿಗೆ. ಜ್ಞಾನಂ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಜ್ಞಿತಂ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವನು ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ, ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇವುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಬ್ರಹ್ಮಕೃತ್, ತಪಸ್ಸು ಮುಂತಾದವನ್ನ ಮಾಡಿದವನು, ರಚಿಸಿದವನು ಬ್ರಹ್ಮಕೃತ್. ಅದ್ರ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು? ಇದನ್ನ ಮಹಾವಿಷ್ಣು. ಆದ್ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕೃತ್. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿವರ್ಧನ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಇವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಇವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿವರ್ಧನ, ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವಾಚಿಯಾದ ತಪಸ್ಸು ಮುಂತಾದನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ತಪಸ್ಸು, ವೇದ, ವಿಪ್ರಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳನ್ನ ವಿವರ್ಧನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವವನು ಇವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್, ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವನಾದ್ರಿಂದ, ವೇದಾಂತವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವನಾದ್ರಿಂದ, ವೇದಾರ್ಥ ಬಲ್ಲವನಾದ್ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್, ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನ ತಿಳಿದವನು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮರೂಪದಿಂದ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥವನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮರೂಪದಿಂದ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವಾಚಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪಸ್ಸು ಮುಂತಾದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮದ 4: ತಪಸ್ಸು, ವೇದ, ವಿಪ್ರ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ. ಈ ಸಮಸ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಆಧಾರ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮೀ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞ, ಬ್ರಹ್ಮವಾಚಿಯಾದ ಈ ವೇದಾದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತವನು. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಿಯ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಪರಮ ಪ್ರಿಯನಾದವನು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಅತಿಶಯ ಪ್ರಿಯನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡುವನು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ ತಪವು ಇವನಲ್ಲಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಇವನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಅಂತ. ಸಂತಂ ತಪಂತಂ ಪುರುಷಂ ವದಂತಂ ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ನ ಪ್ರಣಯೇತ್ ಯಥಾ ಅಹಂ ಸ ಪಾಪಕೃತ್ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಸಂತನು, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವವನು, ಪುರುಷನು ಅಂಥವನು ಯಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿದ್ದಾನೆ ಅವನನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಇಡೀ ಸಮಾಜವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಪರಿಣಾಮೇ, ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಸಹ ಪಾಪಕೃತ್. ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಇಡೀ ಭೂಮಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆರುಣಿಯನ್ನ ಉರಿಯುವಂತೆ, ಆರುಣಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಚರ್ನಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮಥನ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಯ್ತೋ, ಅಗ್ನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರುಣಿ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೋ, ಆ ರೀತಿ ಈ ಭೂಮಿ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತು. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎನ್ನುವನು ಅಗ್ನಿ ಸ್ವರೂಪ. ಇವನು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವವನು, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿದವನು, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಕಾಪಾಡುವವನು. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಿಯ. ಮಹಾಕ್ರಮೋ ಮಹಾಕರ್ಮ. ಮುಂದೆ ಮಹಾಕ್ರಮೋ ಮಹಾಕರ್ಮ ಮಹಾತೇಜ ಮಹೋರಗಃ ಮಹಾಕ್ರತುರ್ಮಹಾಯಜ್ವ ಮಹಾಯಜ್ಞೋ ಮಹಾಹವಿಃ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ದೇವಕಿಯು ಭೂಮಿಗೆ ತಂದಲು, ಹಡಿದ್ಲು. ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ದೇವಕಿ ಹಡಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಹಡಿದಿದ್ದಾಳೆ. ದೀಪ್ತಮಗ್ನಿಂ ಇವಾರುಣಿಂ ಅಂತ. ಆ ಅರುಣಿಯು ಉರಿಯುವ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಹಡದಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ರಕ್ಷಕನು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವು ಭೂಮಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪ್ರಿಯನಾದವನಿವನು, ಅದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷಕನಾದ್ರಿಂದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಬ್ದ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ
ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮಾ ಬೇರೆ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನ, ಈ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ದಿಶೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಂತಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಆಯ್ತು. ಮುಂದೆ ಮಹಾಕ್ರಮೋ ಮಹಾಕರ್ಮ. ಮಹಾಕ್ರಮೋ ಮಹಾಕರ್ಮ ಮಹಾತೇಜ ಮಹೋರಗಃ ಮಹಾಕ್ರತುರ್ಮಹಾಯಜ್ವ ಮಹಾಯಜ್ಞೋ ಮಹಾಹವಿಃ. ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಡಿಯುವನಾದ್ರಿಂದ ಮಹಾಕ್ರಮೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವವನು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಮಹಾಕರ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ಮ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವನಾದ್ರಿಂದ ಮಹಾಕರ್ಮ. ಮಹಾತೇಜ ಇವನ ತೇಜಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ತೇಜಸ್ವಿಗಳಿಗೂ ಮೀರಿದ್ದಾಗಿದ್ದ ದೇದೀಪ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮಹಾತೇಜಸ್ವಿ. ಮಹೋರಗ ಇವನು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಸಕಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನಾದ್ರಿಂದ ಮಹಾರಗ. ಮಹಾಕ್ರತು ಮಹಾಯಜ್ಞ ಸ್ವರೂಪಿ ಇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮಹಾಯಜ್ಞ ಸ್ವರೂಪಿ ಇವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನಾದ್ರಿಂದ ಮಹಾಯಜ್ಞ ಮಹಾಯಜ್ವ. ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಇವನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಿದಾನಂತೆ. ದೊಡ್ಡ ಯಜಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಯಜ್ವ ಮಹಾಯಜ್ಞ. ಯಜ್ಞಗಳ ಹಲವು ರೀತಿ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಜಪಯಜ್ಞ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಇದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ್ದು, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ್ದು. ಜಪಯಜ್ಞವೇ ಮುಂತಾದ ಭಗವಂತನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಯಾರು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ಯಜ್ಞ ಸ್ವರೂಪಿ. ನಾವು ನಿತ್ಯ ಜಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಯಜ್ಞ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅವನೇ ಮಹಾಯಜ್ಞ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಾಹವಿಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹವನ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ರೂಪಿಯಾದ ಹವಸ್ಸು ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಹವಿಸ್ಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಹವಿಸ್ಸಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವನು ಮಹಾಹವಿಹಿ. ಮುಂದೆ ಸ್ತವ್ಯಸ್ತವ ಪ್ರಿಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ. ಸ್ತವ್ಯಸ್ತವ ಪ್ರಿಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಾರಣ ಪ್ರಿಯಃ ಪೂರ್ಣಃ ಪೂರಯಿತಾ ಪುಣ್ಯಃ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿರನಾಮಯಃ. ಸ್ತವ್ಯಃ ಸ್ತುತಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನಾದವನು ಭಗವಂತನು ಸ್ತವ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನಾದವನು ಇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವನ್ನೇ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ತವ ಪ್ರಿಯ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿರ್ತಾನಂತೆ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಕಂಡು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾನಂತೆ, ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನದ್ರಿಂದ ಸ್ತವ ಪ್ರಿಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ. ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ತೋತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸ್ತೋತ್ರವೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಸ್ತೋತ್ರವೂ ಕೂಡ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸ್ತುತಿ ಇವನ ಸ್ತವನ ಕ್ರಿಯಾರೂಪ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇವನ ಸ್ವರೂಪ ಆಗಿದೆ. ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವವರು ನಾವಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ನಮ್ಮೊಳಗೂ ಅವನು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಾರಾದ್ರಿಂದ ನಾವೇ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಸ್ವರೂಪಿಗಳಾಗಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಇವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ರಣಪ್ರಿಯ, ಇವನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಿಯ. ಏನ್ ಯುದ್ಧ? ನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವ ಯುದ್ಧ. ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಯುದ್ಧ? ಈ ಜೀವಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇವನೊಳಗೆ ರಾಗ ಇದೆ, ದ್ವೇಷ ಇದೆ, ಮೋಹ ಇದೆ, ಮತ್ಸರ ಇದೆ, ಕಾಮ ಇದೆ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಚಿಂತನೆಗಳಿವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವನು ಈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳು ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಯುದ್ಧ. ಆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ರಣಪ್ರಿಯ. ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾದ್ರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ, ಯಾವಾಗಲೂ ಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪೂರೈತ, ಭಕ್ತರ ಎಲ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರೈಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪುಣ್ಯ, ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಪಾಪಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪುಣ್ಯ ಕೀರ್ತಿ, ಪರಮ ಪಾವನವಾದ ಕೀರ್ತಿ ಇವನದು ಪುಣ್ಯ ಕೀರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅನಾಮಯ, ಆಮಯ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗ, ಅನಾಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೋಗ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದದ್ದೇ ರೋಗ.
ಜನ್ಮಾಂತರ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ, ಜನ್ಮಾಂತರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳೇ ರೋಗ ರೂಪವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಾಧಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಕರ್ಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೋಗಗಳೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೊರತು ಅವನಿಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವನ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ಮ ಬಂಧ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ. ಬಂಧವಾಗದಂತೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಬಂಧವಾಗುವಂತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮಗಳು. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆಮಯ ಇಲ್ಲ, ರೋಗ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಮನೋಜವಸ್ತೀರ್ಥಕರೋ ಮನೋಜವಸ್ತೀರ್ಥಕರೋ ವಸುರೇತಾ ವಸುಪ್ರದಃ ವಸುಪ್ರದೋ ವಾಸುದೇವೋ ವಸುರ್ವಸುಮನಾಹವಿಃ. ತೀರ್ಥಕರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 14 ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು 4 ವೇದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಇದೆ. ಈ ಲೌಕಿಕವಾದಂತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗು, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 14 ವಿದ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ 6 ವೇದಾಂಗಗಳು, 4 ವೇದಗಳು, 10 ಮೀಮಾಂಸ, ನ್ಯಾಯ, ಪುರಾಣ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಇದು ಸೇರಿ 14. ಈ ರೀತಿ 14 ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ, ಈ 14 ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಥಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತೀರ್ಥಕರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದವನು. ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಜನಾರ್ದನಾಥ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೇವೆ. ವೇದ ಸರ್ವಾಣಿ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಜನಾರ್ದನಾಥ್. ಈ ಲೌಕಿಕವಾದ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ವಿದ್ಯೆಯೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ರಚಿಸಿದವನಾದ್ರಿಂದ ತೀರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಈ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಹೆಸರು. ತೀರ್ಥಕರ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಂಥವನು ವಸುರೇತ. ಇವನು ಹಿರಣ್ಮಯ ಪುರುಷ. ಸುವರ್ಣವೇ ಇವನ ರೇತಸ್ಸು. ಇವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಹಾಕಿದ, ಅದೇ ಚಿನ್ನದ ಅಂಡವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಸುರೇತ ಸುವರ್ಣದಂತಹ ವೀರ್ಯ ಉಳ್ಳವನು. ವಸುಪ್ರದಃ ವಸು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಇದೆ. ವಸುಪ್ರದಃ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಾದ್ರಿಂದ ವಸುಪ್ರದಃ. ಇನ್ನೊಂದು ವಸು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ವಸುಂಧರ, ವಸು ಸಂಪತ್ತು. ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಾದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವಸುಪ್ರದ. ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನಾದ್ರಿಂದ ವಸುಪ್ರದನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಸುಪ್ರದೋ ವಾಸುದೇವ, ವಸುದೇವನ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಾಸುದೇವ ಅಂತ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ವಸುದೇವನ ಪುತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಸುಹು ಎಲ್ಲರ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನಾದ್ರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ವಸುಹು. ವಸುಮನಾಹ ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನಾದ್ರಿಂದ, ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಿವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನಾದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನು ವಸುಮನಾಹ. ಹವಿಹಿ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹವನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೋಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗ ಹವನದಲ್ಲಿ ಹವನ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯನಾದ ಹವಿಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ಇವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಸುಮನಾಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಏನು ಅಂತಲೂ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಳು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವನ ಹುಟ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ಅವನ ಆಕಾರ ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ಅವನ ಭಾಷೆ ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ಅವನ ದೇಶ ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ಅವನ ವಿಕಾರ ಆಕಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಸು ಭಗವಂತ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾನೆ, ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಹವಿಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸದ್ಗತಿ ಸತ್ಕೃತಿ ಸತ್ತ. ಸದ್ಗತಿ ಸತ್ಕೃತಿ ಸತ್ತ ಸದ್ಭೂತಿ ಸತ್ಪರಾಯಣಃ ಶೂರಸೇನೋ ಯದುಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸನ್ನಿವಾಸಃ ಸುಯಾಮುನಃ. ಸದ್ಗತಿ ಸತ್ಪುರುಷರಿಗೆ ಗತಿ. ಸದ್ಗತಿ ಸತ್ಪುರುಷರಿಗೆ ಗತಿ. ಸತ್ಪುರುಷರು ಹೋಗುವುದು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಇವನಲ್ಲಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ಇವನೇ ಸದ್ಗತಿ, ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸತ್ಕೃತಿ ಜಗತ್ತಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಂತಾದ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಇವನೇ ಸತ್ಕೃತಿ. ಸತ್ತ ಸದಾ ಸದ್ ಸ್ವರೂಪ, ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸತ್ತ. ಸದ್ಭೂತಿ ಇವನ ಪ್ರಕಾಶವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳದ್ದು. ಸತ್ ಪರಾಯಣ ಸತ್ಪುರುಷರು ಇವನ್ನೇ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವುದು ಇವನನ್ನೇ, ಕಡೆ ಮುಟ್ಟುವುದು ಇವನನ್ನೇ, ಗುರಿ ಇವನದೇ. ಸತ್ ಪರಾಯಣ ಸತ್ಪುರುಷರು ಹೋಗುವಂತಹ ಸ್ಥಾನ. ಆಮೇಲೆ ಶೂರಸೇನ, ಈ ಶೂರರ ಸೇನೆಯವರು. ರಾಮನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತಾದಿಗಳ ಶೂರರು ಇದ್ರು. ಅಂತಹ ಶೂರರ ಸೇನೆ.
ಆ ಶೂರರ ಸೇನೆಯನ್ನು ಶೂರರ ಯೋಧರಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸೇನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವನು, ಯದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯದು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು, ಸನ್ನಿವಾಸ ಸತ್ ನಿವಾಸ ಸತ್ಪುರುಷರ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೇ ಸತ್ಪುರುಷರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರೊಳಗೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವನ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು? ಸತ್ಪುರುಷರೇ. ಸನ್ನಿವಾಸ ಸುಯಾಮುನಃ, ಯಮುನಾ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಪಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಸುಯಾಮುನಃ, ಜಗತ್ತನ್ನು ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಅದು ವಸುದೇವ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡುವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಭೂತಾವಾಸೋ ವಾಸುದೇವ. ಭೂತಾವಾಸೋ ವಾಸುದೇವಃ ಸರ್ವಾಸು ನಿಲಯೋ ನಲಃ ದರ್ಪಃ ದರ್ಪದೋ ದೃಪ್ತೋ ದುರ್ಧರೋಧಾಪರಾಜಿತಃ. ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಸುಯಾಮುನಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಮುನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ವಸುದೇವ, ದೇವಕಿ, ನಂದ, ಯಶೋಧೆ, ಬಲರಾಮ, ಸುಭದ್ರೆ ಈ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು. ಗೋಪಾಲ ವೇಷಧಾರಿಗಳವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ, ಭೂತಾವಾಸ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜಗತ್ತೇನಿದೆ ಇದೇ ಭಗವಂತ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವಾಸ ಮಾಡುದು. ಈ ಭಗವಂತನ ಒಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರುವುದಾದ್ರಿಂದ ಭೂತಾವಾಸ, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ವಾಸುದೇವ, ತನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ವಾಸುದೇವ ಪರಮದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವಾಸು ನಿಲಯ, ಸರ್ವಾಸು ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆಧಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವಾಸು ಅಸು, ಅಸು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವರು, ಅಸು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವರು, ಅಸು ನೀಗಿದ, ಅಸು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಇರತಕ್ಕಂಥವು ಜೀವಿಗಳು. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ವಾಸಸ್ಥಾನ. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಇರುವುದು ಈ ಭಗವಂತನ ಒಳಗೆ, ಇವನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾದ್ರಿಂದ ಸರ್ವಾಸು ನಿಲಯ. ಅನಲಹ, ಅಲಂ ಇಲ್ಲದವನು, ಮುಗಿಯಿತು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇವನ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿಗೆ ಕೊನೆ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಅನಲಹ. ಆಮೇಲೆ ದುರ್ಧರಃ, ಅನಲಹ, ದರ್ಪಃ. ಯಾರ್ಯಾರು ಕೂಡ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರಾಗಿ ದರ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರಾದ್ರೂ ಧರ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದರ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ದರ್ಪವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ದರ್ಪ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ದರ್ಪದ, ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ದರ್ಪ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ, ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ವಿಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದರ್ಪ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ದೃಪ್ತ, ಮಗ್ನವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಖುಷಿ. ದೃಪ್ತ, ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ? ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ದುರ್ಧರ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಅವನನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಅವನನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ದುರ್ಧರ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು ಅವನ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ದುರ್ಧರ, ಅವನನ್ನ ಧರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಧರಿಸುವ ಪುಣ್ಯ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿಂದ ದುರ್ಧರ. ಅಪರಾಜಿತ, ಇವನನ್ನು ಯಾರೂ ಪರಾಜಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಪರಾಜಿತ, ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾಮೂರ್ತಿ. ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾಮೂರ್ತಿ ದೀಪ್ತ ಮೂರ್ತಿರಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ಅನೇಕ ಮೂರ್ತಿರವ್ಯಕ್ತಃ ಶತಮೂರ್ತಿ ಶತಾನನಃ. ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿ, ಶತಮೂರ್ತಿ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಅವನ ಮೂರ್ತಿ. ಮೂರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೂಪ, ಆಕಾರ, ಬಾಡಿ, ಮೂರ್ತಿ. ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಶರೀರ ಯಾವುದು? ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಅವನ ಶರೀರ. ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿ, ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪ. ಮಹಾಮೂರ್ತಿ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೂಪ, ಸಾಮಾನ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ. ಮಹಾಮೂರ್ತಿ, ದೀಪ್ತ ಮೂರ್ತಿ, ದೇದೀಪ್ಯಮಾನವಾದ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಮೂರ್ತಿಮಾನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಮೂರ್ತಿಮಾನ್, ಇವನು ನಿರಾಕಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪನಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಮೂರ್ತಿ, ನಾನಾ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶರೀರಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅನೇಕ ಮೂರ್ತಿ, ಅನೇಕ ರೂಪ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಕಾಣುವ ಸ್ವರೂಪ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ. ಅನೇಕ ನಿಜವಾಗಿ ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದದ್ದು, ವ್ಯಕ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಅಪ್ರಕಟಿತ ರೂಪ. ಶತಮೂರ್ತಿ, ಶತಮೂರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೂರಾರು ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ನೂರಾರು ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಜ್ಞಾನವೇ ಅವನಾದ್ರಿಂದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ.
ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ನೂರಾರು ಸ್ತುತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶತಾನನಃ ನೂರಾರು ಮುಖಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಏಕೋನೈಕಸ್ತವ ಕಿಂ ಏಕೋನೈಕಸ್ಸವಃ ಕಃ ಕಿಂ ಯತ್ಪದಮನುತ್ತಮಂ ಲೋಕಬಂಧುರ್ಲೋಕನಾಥೋ ಮಾಧವೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ. ಏಕಃ ನ ಏಕಃ. ನೋಡಿ, ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅವನು ಏಕಃ ಒಬ್ಬನೇ, ಆದ್ರೆ ನ ಏಕಃ ಒಬ್ಬನಲ್ಲ. ನೈಕಃ ನ ಏಕಃ ಏನಾಗಂದ್ರೆ, ಏಕಃ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಬ್ಬನಲ್ಲ, ಅನೇಕವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನೊಬ್ಬನೇ, ಆದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ 16 ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಕಾರಣ, ಕಾಸ್ ಅದು ಒಂದೇ ರೂಪ, ಮಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ. ಆದ್ರೆ ಆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮಡಿಕೆ ಗುಡಿಕೆ ನೂರಾರಿವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅನೇಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಉಪಾಧಿ ಭೇದದಿಂದ ಕಾಣುವ ರೂಪದ ಭೇದದಿಂದ ಅವನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಸವಹ, ಒಂದು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸೋಮರಸವನ್ನು ಹಿಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೋಮರಸವನ್ನು ಹಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಜ್ಞ ಅಲ್ಲಿ ಇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಹ, ಕಹ ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಿಂ, ಕಿಂ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನು ಅಂತ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಯಾರನ್ನ, ಇವನನ್ನೇ ಇವನು ಯಾರು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಕಿಂ. ವಿಚಾರಣೆ ಯಾರಾದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದೇವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ದೇವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವಲ್ಲ. ಕಿಂ ಅವನು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವನೇ ಅವನು. ಕಿಂ ಕಃ ಕಿಂ ಯತ್ ತತ್. ನೋಡಿ, ಕಹ ಕಿಂ ಯತ್ ತತ್. ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಯತ್ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷ ಯಾರಿದ್ದಾನೋ ತತ್ ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಹ ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ ಸ್ವರೂಪನಾದಂಥ ಬ್ರಹ್ಮ. ಕಿಂ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾವುದು ಅಂತ ವಿಚಾರಣೀಯವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇವನೇ. ಯತ್ ಅಂದ್ರೆ ತೈತಿರಿದಲ್ಲಿ ಯಥೋ ಬಾ ಇವಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ, ಯಾವುದರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಭೂತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿದಾವೋ ಅವನೇ ಯತ್. ಯಥೋಹೋ ಯತಃ, ಎಲ್ಲಿಂದ, ಯತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು. ತತ್ ತನೋತಿ ಇತಿ ವ್ಯಾಪ್ತ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ. ಕಹ ಕಿಂ ಯತ್ ತತ್. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸುಖ ಸ್ವರೂಪ. ಕಿಂ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ, ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಯತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಯ್ತೋ ಅವನೇ ಇದ್ದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತತ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿ ಇವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮದ 3 ನಿರ್ದೇಶಗಳು. ಓಂ ತತ್ ಸತ್, ಓಂ ತತ್ ಸತ್, ಯತ್ ತತ್, ಅದು ತತ್ ಸತ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏಕೋನೈಕಃ ಕಿಂ ಕಃ ಕಿಂ ಯತ್ ತತ್ ಪದಂ ಅನುತ್ತಮಂ. ಪದಂ ಅಂದ್ರೆ ಪದ್ಯತೆ ಗಮ್ಯತೆ ಮುಮುಕ್ಷುಭಿಃ ಇತಿ. ಯತ್ ಮತ್ತು ತತ್ ಪದಗಳಿಂದ ಸೂಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಯಾವುದು? ಪರಮ ಪದ ಇವನೇ. ಅನುತ್ತಮಂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ಪದವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅನುತ್ತಮಂ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪದ. ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ, ಪುರುಷರಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾದಂತಹ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಪರಮ ಪದ ಇವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನದ್ರಿಂದ ಇನ್ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೋನೈಕಃ ಕಃ ಕಿಂ ಯತ್ ತತ್ ಪದಮನುತ್ತಮಂ. ಇವನು ಲೋಕಬಂಧು, ಲೋಕನಾಥ, ಮಾಧವ, ಭಕ್ತವತ್ಸಲ. ಇದರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಲೋಕಬಂಧು, ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಧುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಲೋಕಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಧವ, ಮಾಧವ ಅಂದ್ರೆ ಮಧು ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಒಂದರ್ಥ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಧು ಅಂದ್ರೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟವನು. ಮಾಧವ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ, ಭಕ್ತರ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ 91 ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ 92ನೇದು. ಸುವರ್ಣ ವರ್ಣೋ ಹೇಮಾಂಗೋ, ಸುವರ್ಣವರ್ಣೋ ಹೇಮಾಂಗೋ ವರಾಂಗಶ್ಚಂದನಾಂಗದಿ ವೀರಃ ವಿಷಮಃ ಶೂನ್ಯೋ ಘೃತಾಶೀರಚರಶ್ಚಲಃ. ನೋಡಿ, ಸುವರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಸುವರ್ಣ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಣ್ಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಸುವರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನ. ಸುವರ್ಣ ವರ್ಣ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣ ಇವನು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪೀತಾಂಬರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಂಗಾರದೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹಳದಿ ಬಂಗಾರದ ವರ್ಣನೆ. ಆ ಬಂಗಾರದ ಗೋಪುರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಂಗಾರದ ಗೋಪುರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವನ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಪೀತಾಂಬರವನ್ನ ನಾವು ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ. ಸುವರ್ಣ ವರ್ಣ ಹೇಮಾಂಗ, ಹೇಮಾಂಗ ಚಿನ್ನದ
ಹೊಳೆಯುವ ಅಂಗಾಂಗಗಳುಳ್ಳವನು. ವರಾಂಗ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಂಗವುಳ್ಳವನು. ವರ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಂಗವುಳ್ಳವನು. ಚಂದನ ಅಂಗದಿ ಚಂದನ ಲೇಪಿತ. ಆ ಚಂದನವು ಕೂಡ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ್ದೇ, ಚಂದನ ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ್ದೇ. ಚಂದನ ಲೇಪಿತ ತೋಳಬಂಧಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಚಂದನ ಅಂಗದಿ, ಅಂಗದಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಭರಣಗಳು. ವೀರಹ ವೀರರಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ವೀರರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ವೀರರು. ಸುಲಭ ಹೊಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ. ಆ ವೀರರು ಯಾರು ಶತ್ರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ವೀರ. ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಗ ದ್ವೇಷಗಳು ಎಂಬ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳು ಎಂಬ ಶತ್ರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಒಳಗೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅವರು, ವೀರರು ಅವರು. ಸೋಲ್ಸೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅವರನ್ನ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ವಿಷ್ಣು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಒಳಗೆ. ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು. ಪ್ರಬಲ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಶರಣಾಗತರಾದಂಥವರ ಅಂತಃಕರಣದ ಒಳಗಡೆ ಇವನು ಬಂದು ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ವೀರ. ವಿಷಮ ಸರಿ ಸಮನಾದವರು ಇವನಿಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವನು ವಿಷಮ. ವಿ ಸಮ ವಿಷಮ ಅಂತ ಆಗಿರ್ತದ್ದು. ಇವನಿಗೆ ಸಮನಾದವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಶೂನ್ಯ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದ ಇವನನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶೂನ್ಯ. ಘೃತಾಚಿ 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 ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಿತರಾದ ಜನರನ್ನು ಕೃಪಾಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಮಯ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇವನು. ಆದ್ರಿಂದ ಘೃತಾಚಿ ಘೃತಾಚಿ. ಅಚಲಹ ಯಾವುದ್ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಿಚಲಿತನಾಗದವನು. ಆದ್ರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಘೃತಾಚಿ ಘೃತಾಚಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಚಲಹ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಚಲಹ ವಾಯು ರೂಪದಿಂದ ಸರ್ವತ್ರ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನಾದ್ರಿಂದ ಇವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನಾದ್ರಿಂದ ಇವನು ಚಲಹ. ನೋಡಿ, ಅಚಲಹ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಚಲನೆ ಮಾಡಿದ ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಚಲಹ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾನೆ. ಎರಡೂ ಶ್ಲೋಕ ಇವನಿಗಿದೆ. 92 ಶ್ಲೋಕ ಆಯ್ತು. 93ನೇದು ಅಮಾನಿ. ಅಮಾನಿ ಮಾನದೋ ಮಾನ್ಯೋ ಲೋಕಸ್ವಾಮಿ ತ್ರಿಲೋಕಧೃದ್ ಸುಮೇಧಾ ಮೇಧಜೋ ಧನ್ಯಃ ಸತ್ಯಮೇಧಾಧರಾಧರಃ. ಈ ಮೇಲಿನ ಶಬ್ದ ಘೃತಾಚಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾನು ಭಾಷೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ ಮರ್ತ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿವೇ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಘೃತಾಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಘೃತ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಲಿತ, ವಿಗಲಿತ, ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಘೃತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಏನು? ಆಶಿಷಃ ಘೃತ ಆಶಿ. ಆಶಿ ಘೃತ. ಆಶೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಆಶೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದವನು ಇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಆಶೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಆಶೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರುವುದು ನಮಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಘೃತಾಶಿ ಎಂಬುದಿಗೆ ಆಯ್ತು. ಅಚಲಹ ಅಚಲಹ. ಮುಂದೆ ಅಮಾನಿ ಮಾನದೋ ಮಾನ್ಯೋ. ಅಮಾನಿ ಅಮಾನಿ. ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಗೌರವ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಯಸುವಂಥವ್ರು ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಅಭಿಮಾನ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಕಿರೀಟ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಮಾನಿ ಸ್ವತಃ ಮಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾನದಃ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ರಾಮನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನೋಡಿ. ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ರುದ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ, ಹನುಮಂತಾದಿಗಳಿಗೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಒಂದೊಂದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಗಳಬೇಕು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಸಹಜವಾಗಿ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಾರದು. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ನಿರಾಶೆ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆನೂ ಬೇಡ, ನಿರಾಶೆನೂ ಬೇಡ. ಅವರ ಯಾರು ಹೋಗ್ಲಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದರಿಂದ ಅಮಾನಿ ಮಾನದಃ. ಮತ್ ಇವನೆಂಥವನು? ಮಾನ್ಯ. ನಿಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ, ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮಾನ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಲೋಕಸ್ವಾಮಿ. 14 ಲೋಕಗಳು ಕೂಡ ಇವನೇ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಲೋಕದೃಕ್ 3 ಲೋಕವನ್ನ ಧರಿಸಿರುವವನು ಇವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸುಮೇಧ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಡಿಸಿರ್ಬೇಕು. ಸುಮೇಧ. ಸು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ, ಮೇಧ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು. ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮೈಂಡೆಡ್, ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸತನ್ನ ಕಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಏನು ಮೇಧಾಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು? ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿಮೇ ಹವ್ಯವಾಹನ ಅಂತ ಅಗ್ನಿದೇವನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೇಹಿಮೇ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಇವನದು ಮೇಧ ಎಂತದ್ದು? ಸುಮೇಧ, ಉಜ್ವಲವಾದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಇವನದು ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಮೇಧಜಃ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇಧಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂರಿಸಿ ನಾವು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ತಪಸ್ಸು ಜಪ ಮುಂತಾದ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತಾನೆ. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ಅವನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೇಧಸ್ಸನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವನು ಧನ್ಯ, ನಿತ್ಯ ಕೃತಕೃತ್ಯನಾದ ಅವನು ಧನ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವದಾ ಧನ್ಯವಾದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಧನ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸತ್ಯ ಮೇಧ, ಸತ್ಯವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಉಳ್ಳವನು ಸತ್ಯ ಮೇಧ. ಧರ ಅಂದ್ರೆ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಅವನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾದ್ರಿಂದ ಧರ. ಮುಂದೆ ತೇಜೋ ವೃಷೋ, ತೇಜೋ ವೃಷೋದ್ಯುತಿಧರಃ ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರಬೃಧಾಂಬರಃ ಪ್ರಗ್ರಹೋ ನಿಗ್ರಹೋ ವ್ಯಗ್ರೋ ನೈಕಶೃಂಗೋ ಗದಾಗ್ರಜಃ. ತೇಜೋ ವೃಷಃ, ತೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರ್ಥ ನೀರು ಅಂತ ಇದೆ. ತೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಅಂತ ಇದೆ. ನೀರನ್ನು ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆದಿತ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಮೇಲೆ ತಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೋಡ ಮಾಡಿ ಮಳೆಗರಿತಾನೆ. ತೇಜೋ ವೃಷಃ, ವೃಷಃ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷತೀತಿ ಅಂತ. ತೇಜಸ್ಸನ್ನೇ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೀರನ್ನೇ ಮಳೆ ಮಾಡಿ ಮಳೆಗೆರೆದು ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸುಖ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ತೇಜೋ ವೃಷಃ. ಆಮೇಲೆ ದ್ಯುತಿಧರಃ, ಅವನು ಕಾಂತಿಯನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಇಡೀ ದೇಹವೇ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿದೆ. ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರಭೃತಾಂಬರಃ, ಸಮಸ್ತ ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅವನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾ ಧಾರಿಯಾಗಿ ಗದಾ ಪದ್ಮ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನಾದ್ರಿಂದ ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರಭೃತಾಂ, ಯಾರ್ಯಾರು ಶಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವು ಇವನು. ಪ್ರಗ್ರಹ, ಭಕ್ತರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪ್ರಗ್ರಹ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಪ್ರಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ನಾವು ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ? ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋಮೇ ಭಕ್ತ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಅವನಾದ್ರಿಂದ ಅವನ ಪ್ರಗ್ರಹ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆದ್ರೂ ಅಪರಿಗ್ರಹ. ಪರಿಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅಪರಿಗ್ರಹ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವನು ಪ್ರಗ್ರಹ, ಬಹಳ ಇಷ್ಟದಿಂದ ಭಕ್ತರು ಕೊಟ್ಟದನ್ನ ತೆಗೊಳ್ತಾನೆ. ನಿಗ್ರಹ, ಅವನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ವ್ಯಗ್ರಹ, ಅವನು ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಾಪಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಂತೆ ತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ. ನೈಕ ಶೃಂಗ, ಇವನಿಗೆ 4 ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾಮ, ಆಖ್ಯಾತ, ಉಪಸರ್ಗ, ನಿಪಾತ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಕರಣ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರಿಗೆ, ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. 4 ಭಾಗ ಇದೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು ನಾಮಪದ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಆಖ್ಯಾತ, ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಸರ್ಗ. ಉಪಸರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸೇರ್ತದೆ. ಪರಿ, ಕ್ರಮತಿ, ಪರಿ ಉಪಸರ್ಗ. ನಿಪಾತ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಕ್ಲೈನಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಈ 4 ರೂಪದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡಂತ ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ನೈಕಶೃಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಗದಾಗ್ರಜ, ಗದಾ ಎಂಬುವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಸೋದರ, ಅವನ ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ಅದರಿಂದ ಗದಾಗ್ರಜ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಗದಾಗ್ರಜ, ನೀ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೋಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಗದ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರದ ನಂತರ ಇವನು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದವನಾದ್ರಿಂದ ಮಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿದವನಾದ್ರಿಂದ ನಿಗದಾಗ್ರಜ. ಸಾರಿ, ಮಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದವನು. ಇವನಿಂದಲೇ ಮಂತ್ರ ಹುಟ್ಟಿದಾದ್ರಿಂದ ನಿಗದ ಅಗ್ರಜ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಇವನೇ ಅಗ್ರಜ. ಇವನ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮಂತ್ರ ಹುಟ್ಟಿದಾದ್ರಿಂದ ಇವನನ್ನ ನಿಗದಾಗ್ರಜ. ಇನ್ನೊಂದು ನೈಕಶೃಂಗ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ 4 ವೇದಗಳೆಂಬ ಕೊಂಬುಗಳುಳ್ಳಂತ ಯಜ್ಞ ಪುರುಷ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗದೆ ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ. ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿಶ್ಚತುರ್ಬಾಹು, ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿಶ್ಚತುರ್ಬಾಹು ಚತುರ್ವ್ಯೂಹಶ್ಚತುರ್ಗತಿಃ ಚತುರಾತ್ಮಾ ಚತುರ್ಭಾವಃ ಚತುರ್ವೇದ ವಿವೇಕಪಾತ್.
ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇವನು. ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿ, 4 ಮೂರ್ತಿಗಳು ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಭರತ, ಶತ್ರುಘ್ನ ರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದ 4 ಮೂರ್ತಿಯನ್ನೇ. ಇನ್ನು ವಿರಾಟ, ಸೂತ್ರಾತ್ಮ, ಅವ್ಯಾಕೃತ, ತುರಿಯ ಎಂಬ 4 ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ರೂಪ, ಪ್ರಕಟ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. 4 ಮೂರ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿ. ಚತುರ್ಬಾಹು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಅವನ 4 ಕೈಗಳುಳ್ಳವನು ಚತುರ್ಬಾಹು. ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ, ಅವನು ವಾಸುದೇವ, ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಅನಿರುದ್ಧ ಎಂಬ 4 ರೀತಿಯ ವ್ಯೂಹಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹೊಡಿತಾನೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಈ 4 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 4 ವ್ಯೂಹಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಚತುರ್ಗತಿ. ಚತುರ್ಗತಿ ನೋಡಿ, 4 ವರ್ಣಗಳು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ, 4 ಆಶ್ರಮಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸ. ಈ 4 ವರ್ಣ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೂ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಗತಿ, ಚತುರ್ಗತಿ. ಗತಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನು, ಈ 4 ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ 4 ವರ್ಣಗಳನ್ನು 4 ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಇವನಲ್ಲಿಗೆ. ಇವನೇ ಗತಿ ನಮಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವನು ಗತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಚತುರ್ಗತಿ. ಚತುರ್ಗತಿ. ಸಾಲೋಕ್ಯ, ಸಾಮೀಪ್ಯ, ಸಾರೂಪ್ಯ, ಸಾಯುಜ್ಯ ಅಂತ 4 ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಲೋಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನೋಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ. ಸಾಮೀಪ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ. ಸಾರೂಪ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಆಗುವ, ಅವನೇ ರೂಪವನ್ನೇ ಹೊಂದುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ. ಸಾಯುಜ್ಯ ಅವನೊಳಗೆ ಸೇರಿ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ. ಈ 4 ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮುಕ್ತಿಯ 4 ಪರಮಗತಿಯ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಚತುರ್ಗತಿ. ನಮ್ ಗತಿ 4, ಈ 4 ಹೊಂದಾಗ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವನು ಚತುರ್ಗತಿ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಚತುರಾತ್ಮ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 4 ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಗಳಿದೆ. ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅರ್ಥಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ 4 ಮನಸ್ಸು. ನನ್ನ 4 ಯಾವುದು? ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ, ಚಿತ್ತ. ಈ 4 ಅಂತಃಕರಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ನಾನು ಚತುರಾತ್ಮ. ಚತುರ್ಭಾವ, ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷಗಳನ್ನ 4 ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ 4 ನನ್ನಲ್ಲೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಭಗವಂತ ನನ್ನೊಳಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಚತುರ್ವೇದಾವತ್, ಚತುರ್ವೇದವಿದ್ ಏಕಪಾತ್, ಚತುರ್ವೇದವಿದ್ ಏಕಪಾತ್. ಚತುರ್ವೇದವಿದ್ 4 ವೇದಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ ತಿಳಿದವನಾಗ್ತಾನೆ. ಏಕಪಾತ್, ಒಂದೇ ಪಾದ ಉಳ್ಳವನು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ 1 ಪಾದ ಇಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟ, ಒಂದೇ ಪಾದ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲೆ ಇಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಅದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಪಾದವಿಟ್ಟು ಪಾದೋಪಸ್ಯ ವಿಶ್ವಭೂತಾನಿ ಅಂತ ಬರೆದು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಸಮಾವರ್ತೋ ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮ. ಸಮಾವರ್ತೋ ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮ ದುರ್ಜಯೋ ದುರತಿಕ್ರಮಃ ದುರ್ಲಭೋ ದುರ್ಗಮೋ ದುರ್ಗೋ ದುರಾವಾಸೋ ದುರಾರಿಹ. ಸಮಾವರ್ತ. ಆವರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡುದು, ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತುವುದು. ಸಮಾವರ್ತ. ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರ ಏನಿದೆ ಇದು ಆವರ್ತ. ಇದು ಸುತ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುತ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರ ಶುರು. ಈ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗುವಂತೆ ಆವರ್ತನ. ಸಮಾವರ್ತ. ನಿವೃತ್ತ ಅನಿವೃತ್ತಾತ್ಮ. ಅವನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅವನ ಆತ್ಮವು ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರ್ತಾನ. ಅನಿವೃತ್ತಾತ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾನಾದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅನಿವೃತ್ತಾತ್ಮ. ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗದಿರುವವನು, ಅವನು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ದೇವರು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗ ಅಂತ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮ. ದುರ್ಜಯ, ಅವನ ಯಾರೂ ಜಯ, ಅವನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ದೂರ ಅತಿಕ್ರಮ, ಇವನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಉಲ್ಲಂಘಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅತಿಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ದುರ್ಲಭ, ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಇವನನ್ನ ಪಡೆಯುವುದು. ದುರ್ಲಭ, ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಇವನನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ದುರ್ಗಮ, ಇವನ ಹತ್ರ ಹೋಗುವುದು ದುಸ್ಸಾಧ್ಯ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ದುರ್ಲಭ, ದುರ್ಗಮ, ಕಷ್ಟದಿಂದ ಇವನನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗ್ತದೆ. ದುರ್ಗ, ಬಹಳ ಕಠಿಣತೆಯಿಂದ ಇವನು ದೊರೆತನಾದ್ರಿಂದ ಇವನು ದುರ್ಗ. ದುರಾವಾಸ, ಯೋಗಿಗಳು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ತದ ಒಳಗೆ ಇವನನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ದುರಾವಾಸ. ನಾವು ಅವನನ್ನು ಆವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ದುರಾವಾಸ. ಆಮೇಲೆ ಶುಭಾಂಗೋ ಲೋಕ ಸಾರಂಗ. ಶುಭಾಂಗೋ ಲೋಕ ಸಾರಂಗಃ ಸುತಂ ತುಸ್ತಂತು ವರ್ಧನಃ
ಇಂದ್ರಕರ್ಮ ಮಹಾಕರ್ಮ ಕೃತಕರ್ಮ ಕೃತಾಗಮಃ. ತಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಈಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏಕಸೂತ್ರತೆಯನ್ನು ಬರ್ಬೇಕು. ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ತಂತು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಅದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಂತು ತಂತು ಬರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಸುತಂತು ಇವನು ಜಗತ್ತಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂತುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಸ್ ದಿ ಕನೆಕ್ಟರ್, ಈಸ್ ದಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಶುಭಾಂಗ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಅಂಗಾಂಗ ಉಳ್ಳವನು. ಲೋಕ ಸಾರಂಗ ಲೋಕ ಸಾರಂಗ ಲೋಕಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವವನು, ಲೋಕಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವವನು. ಸುತಂತು ಸುಂದರವಾದ ತಂತುವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಸ್ ದಿ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮದುವೆ ಒಂದು ಸ್ರೋತವಾಗಿ ಒಂದು ದಾರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಈ ದಾರವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮದಿಂದ ಈ ದಾರವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ತಂತುವರ್ಧನ ತಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಂತುವರ್ಧನ ವರ್ಧಯತಿ ಛೇದಯತಿ ವಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ಕೋತಾನೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಟ್ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ತಂತುವರ್ಧನ ಜಗತ್ತಿನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ತಂತುವನ್ನು ವೃತ್ತಿಪಡಿಸುವನು. ಇಂದ್ರ ಕರ್ಮ ಇಂದ್ರ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಇವನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಂದ್ರ ಕರ್ಮ ಏನು ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಇವನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಹಾಕರ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಮಹಾಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯದ್ದಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು, ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಾತ್ಮ ಜೀವ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವನು ಮಹಾಕರ್ಮ ಕೃತಕರ್ಮ ಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಕರ್ಮ ಕೃತಾರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೃತಕರ್ಮ. ಮತ್ತು ಕೃತಾಗಮ ಆಗಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಇವನೇ ಮಾಡುವ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಮ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ವೇದ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೃತ ಇವನೇ ಮಾಡುವವನು, ವೇದಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಇವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ 98ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಉದ್ಭವ ಸುಂದರ ಸುಂದೋ ಉದ್ಭವ ಸುಂದರ ಸುಂದೋ ರತ್ನನಾಭ ಸುಲೋಚನಃ ಅರ್ಕೋ ವಾಜಸನಃ ಶೃಂಗಿ ಜಯಂತ ಸರ್ವ ವಿಜಯೀ. ಉದ್ಭವ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತಾನೇ ಉದ್ಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಉದ್ಭವ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತಾನೇ ಈ ಜನ್ಮವನ್ನ ಧರಿಸ್ತಾನೆ. ಉದ್ಭವ ಸುಂದರ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಕರುಣಾಮಯಿಯಾಗಿದ್ದಾನಾದ್ರಿಂದ ಅವನು ಸುಂದರ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಪರಮ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸುಂದರ ಸುಂದರ ಆರ್ದ್ರಿ ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಕರಗಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ತುಂಬಾ ಕರಗುವವನಾಗಿದ್ದಾನಾದ್ರಿಂದ ಪರಮ ಕರುಣಾಶೀಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮ ಕರುಣಾಶೀಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸುಂದರ ಸುಂದರ ರತ್ನನಾಭ ರತ್ನದಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ನಾಭಿ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಸುಲೋಚನ ಸುಂದರವಾದ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನು. ಲೋಚನ ಕಣ್ಣು. ಅರ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಪೂಜ್ಯ ಪುರುಷನಿಗೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಪೂಜ್ಯ ಪುರುಷನಿಗೂ ಕೂಡ ಇವನು ಪೂಜ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಾಜ ಸನಹ ಸನಹ ಅಂದ್ರೆ ಸನೋತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ವಾಜ ಯಾಚಿಸುವವರಿಗೆ ವಾಜ ಅನ್ನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ವಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೇಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಹಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶೃಂಗಿ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ಸ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವನು ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಡುಗಳಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ಸ್ಯ ವಿಶೇಷ ರೂಪದಿಂದ ಇವನು ಧರಿಸಿ ಶೃಂಗಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಜಯಂತಹ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಯಿಸುವನಾಗಿದ್ದ ಇವನು ಜಯಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವ ವಿಜಯಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವನು ಮತ್ತು ಗೆಲ್ಲುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 99ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಸುವರ್ಣ ಬಿಂದು ರಕ್ಷೋಭ್ಯ ಸುವರ್ಣ ಬಿಂದು ರಕ್ಷೋಭ್ಯಃ ಸರ್ವವಾಗೀಶ್ವರೇಶ್ವರಃ ಮಹಾಹೃದೋ ಮಹಾಗರ್ತೋ ಮಹಾಭೂತೋ ಮಹಾನಿಧಿಃ.
ಸುವರ್ಣ, ಸುವರ್ಣ ಹೇಳಿದೆ, ಸು ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರವಾದ ವರ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳು. ಬಿಂದು ಅವಯವ, ಸುಂದರವಾದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅವಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ತತ್ವ ಯಾವುದು? ಓಂಕಾರ, ಪ್ರಣವ. ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಓಂ ಇದೆ. ಓಂನಲ್ಲಿ 3 ಅಕ್ಷರ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಆ, ಉ, ಮ. ಈ 3 ಕೂಡ ಸುಂದರವಾದ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಸುವರ್ಣಗಳು. ವರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ. ಬಿಂದು ಅವಯವಗಳು. ಈ ಸುವರ್ಣ ಬಿಂದು ಯಾರು? ಓಂಕಾರ ಯಾರು? ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸುಂದರ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪಿ ಇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸುವರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನ, ಸುವರ್ಣ ಬಿಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಾಂಗ. ಬಿಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಾಂಗ ಅಂತ. ಸುವರ್ಣ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನಂತೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ, ಶೋಭೆಗೆ ಇವನಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಕ್ಷೋಭೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರಾಗ ದ್ವೇಷ ವಿಷಯಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಷೋಭೆ ಆಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಷೋಭೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಯಾಕಾಗ್ತದೆ? ರಾಗದಿಂದ, ದ್ವೇಷದಿಂದ, ಬೇಕು ಬೇಕು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನೋ ಆಸೆಗಳಿಂದ, ಮತ್ತೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಆಗುವ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್, ಕ್ಷೋಭೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವನು ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ, ಇವನಿಗೆ ಕ್ಷೋಭೆಯೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವವಾಗಿ ಈಶ್ವರೇಶ್ವರ, ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ ದೇವತೆಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ವಾಗೀಶ್ವರರು, ಸಮಸ್ತ ವಾಣಿ ಅನುಪತಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಾಹೃದ, ಆನಂದವೆಂಬ ಮಹಾಹೃದ, ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೃದ. ಹೃದ ಅಂದ್ರೆ ಸರೋವರ, ಆನಂದದ ಸರೋವರವೇ ಇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ತೇರಿ ಮುಳುಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾನಂದದ ಸರೋವರ ಇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತೇರಿ ಮುಳುಗಿ ಆನಂದ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಈ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಆನಂದ ಪಡುವಂತೆ. ಮಹಾಗರ್ತ, ಮಾಯಾರೂಪಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂದಕ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವನೇ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಾಗರ್ತ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗರ್ತ ಅಲ್ಲ. ಮಹಾಗರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ದಾಟಲಾಗದಂತಹ ಮಹಾಗರ್ತ ಅಂತಹದ್ದು ಇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಾಭೂತ, ಕಾಲ ಪರಿಚ್ಛೇದವಿಲ್ಲದಂತಹ ರೂಪ ಇವನದ್ದು, ತ್ರಿಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗದಂತಹ ಮಹಾಭೂತ ಸ್ವರೂಪ ಇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಾನಿಧಿ, ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳ ಮೂಲ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವೇ ಇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 100ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಕುಮುದ ಕುಂದರ ಕುಂದಃ, ಕುಮುದ ಕುಂದರ ಕುಂದಃ ಪರ್ಜನ್ಯ ಪಾವನೋ ನಿಲಃ ಅಮೃತಾಂಶೋಮೃತ ವಪುಃ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವತೋಮುಖಃ. ಕುಮುದಃ, ಕು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ, ಮುದಃ ಅದರ ಭಾರವನ್ನು ಇಳಿಸಿ, ಆ ಭೂಮಿಯ ಭಾರ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಕುಮುದಃ, ಭೂಮಿಯ ಭಾರವನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಮೂಡಿಸುವವನು ಕುಮುದಃ. ಇನ್ನು ಕುಂದಃ, ಕುಂದ ಪುಷ್ಪದಂತೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಫಲಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನೊಂದು ಕುಂದರಃ, ವರಾಹರೂಪಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸೀಳಿ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷರನ್ನ ಕೊಂದವನಾದ್ರಿಂದ ಕುಮುದ ಕುಂದರ ಕುಂದಃ. ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಜನ್ಯ, ಕುಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಕಶ್ಯಪರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ ಅಂತ. ವಾಜಪೇಯಿ ದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ, ಆ ಪಾಪ ನಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಇವನನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ, ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ದಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಕಶ್ಯಪರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ. ಪರ್ಜನ್ಯ, ಪರ್ಜನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡಗಳಂತೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಪರ್ಜನ್ಯ. ಮೋಡಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವಾದ ಮಳೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾವಾದ್ರಿಂದ ಪರ್ಜನ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪಾವನಃ, ಅವನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ನಾವು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಪಾವನಃ. ಅನಿಲಃ, ಅವನು ಜಾಗೃತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ರಿಸುವವನು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ರಿಸುವವನು. ಇಲಹ ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದವನು, ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಿರುವವನು, ಸದಾ ಜಾಗೃತನಾಗಿರುವವನೇ ಇವನಾಗಿದ್ದಾನಾದ್ರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಅನಿಲಃ. ಅಮೃತಾಶಃ, ಅಶನ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನುವುದು. ಅಮೃತಾಶಃ, ಅಮೃತವನ್ನ ಅವನು ತಿಂದದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕುಡಿದದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅಮೃತ ಆಶ, ಅಮೃತವನ್ನು ಅಶನ, ಅಮೃತ ಆಶಃ. ಈತನ ಆಶೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಅಮೃತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೃತ ವಪುಹು, ಇವನು ನಾಶವಾಗದಂತಹ ಅಮೃತ ಶರೀರ ಇವನಾಗಿದ್ದಾಗೆ. ಸರ್ವಜ್ಞ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವತೋಮುಖ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಖವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವನ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ, ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇವನ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪುಷ್ಪಾದಿಗಳನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಅರ್ಚಿಸ್ತಾರೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮುಗಿಯಿತು. 816 ನಾಮಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿದಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹೆಡ್, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಉಳಿದಿರುವ ಅಂದ್ರೆ 815ರಿಂದ 1000 ಒಳಗೆ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ 200 ನಾಮಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಠಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಫಲಶ್ರುತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ. ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ 3 ತರಗತಿಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವರ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯ ಕ್ರಮ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವರು ದೇವಿಯನ್ನ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ, ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಅದು ಅನ್ನು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ನಮಗೆ ಶ್ರೀಪತಿರೆಯರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರವನ್ನು, ಇವತ್ತು ಆ ನಡುವೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ತರಗತಿ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಆ ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಗುರು ಸಪರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಈಗ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ತುತಿಗಳಿದೆ, ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದು ಗುರು ಧ್ಯಾನ. ಗುರವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವಿಷಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಂ ನಿಧಯೇ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಸರ್ವತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಸ್ವರೂಪಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಜಯಂತಿ ಇವತ್ತು. ದೇವಿ ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವ್ರತಧಾರಿಗಳಾಗ್ಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಲೋಕದ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗುರುವೇ ವೈದ್ಯ. ಆ ಗುರುವಿನ ಜ್ಞಾನವೇ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ. ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಗುರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ. ಆದಿಗುರು, ಆದಿ ಜಗದ್ಗುರು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವರೂಪಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ನಮಗೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಮಹಾಭಾರತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವನ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನೇ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಾದ್ರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಷ್ಟೋತ್ತರವನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟೋತ್ತರದಲ್ಲಿ 108 ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇವನು ಸನಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ವಸುದೇವನ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಲೀಲಾಮಾನುಷನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನ ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾನೂರಮರ್ದಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಮೊದಲು ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋಣ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಸ್ಮದ ಆಚಾರ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ಸ್ವರೂಪಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದು ಕೃಷ್ಣನ 108 ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ 4-8 ನಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ. ಸನಾತನ ವಸುದೇವನ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಲೀಲಾಮಾನುಷ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ. ಭಗವಂತನೇ ಬಂದು ಮಾನುಷೀಂ ತನುಮಾಶ್ರಿತಾಂ, ಮನುಷ್ಯರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಬಹಳ ಜನಗಳು ನನ್ನನ್ನ ದೇವರು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಅಂತ ನಂಬುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿ ಹೋದ್ರು. ಇವನೇ ಎಲ್ಲರಾಗಿ ಇವನಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, 4 ಕೈ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಹಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರಿಂದ ಲೀಲಾಮಾನುಷ, ಮನುಷ್ಯನ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಲೀಲಾಮಾನುಷ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ. ಭೂತನ ಜೀವಿತಾಹರಾಯ ನಮಃ. ಉಪದ್ರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ. ಶಕಟಾಸುರ ಭಂಜನಾಯ ನಮಃ. ಅವನು ಯಾರವನು? ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ತತ್ವವೇ ಮೂರ್ತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೀತ ವಿಲಿಪ್ತಾಂಗಾಯ ನಮಃ. ಮಧುರಾಕೃತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ. ಗೋವಿಂದ ಅಂಪತಯೇ ನಮಃ. ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ. ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುರಾನಾಥಾಯ ನಮಃ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಧುರೆಯ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದ್ವಾರಕಾನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಆಮೇಲೆ ತುಳಸಿ ಧಾಮ ಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ. ತುಳಸಿ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನವನು. ತುಳಸಿ ಬಾಳಿದ್ದು. ಸ್ಯಮಂತಕ ಮಣಿಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ. ನರನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ. ಸಂಸಾರ ವರ್ಣನೆ ನಮಃ. ವೈಲಿನೇ ನಮಃ. ಸಂಸಾರವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನರಕಾಂತಕಾಯ ನಮಃ. ನರಕ ಎಂಬ ಅಸುರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅನಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ. ಆಮೇಲೆ ವಿದುರ ಅಕ್ರೂರ ವರದಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವರೂಪ ಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ. ಸತ್ಯವಾಚೇ ನಮಃ. ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ. ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟವನು. ಭೀಷ್ಮ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯ ನಮಃ. ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ. ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ನಮಃ. ಗೀತಾ ಅಮೃತ ಮಹೋದಧೇ ನಮಃ. ಯಜ್ಞ ಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಡುವ ಯಜ್ಞವನ್ನ
ಆಸ್ವಾದಿಸುವನು. ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ, ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ, ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ ನಮಃ, ವೇದವ್ಯಾಸ ಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ, ವೇದವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ, ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ, ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ. ಇನ್ನು ವ್ಯಾಸಸ್ತುತಿ, ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ವೇದವ್ಯಾಸ ಸ್ತುತಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ವೇದವ್ಯಾಸರ 108 ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾಮಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಯಾರು? ವ್ಯಾಸಂ ವಸಿಷ್ಠ ನಪ್ತಾರಂ. ವ್ಯಾಸರು ಯಾರು? ವಸಿಷ್ಠನ ಮರಿಮೊಮ್ಮಗ. ಶಕ್ತೇ ಪೌತ್ರಮಕಲ್ಮಷಂ. ಶಕ್ತಿ ಎಂಬುವ ಋಷಿಯ ಪೌತ್ರ ಮೊಮ್ಮಗ. ಪರಾಶರಾತ್ಮಜಂ ವಂದೇ. ಪರಾಶರನ ಮಗ, ಪರಾಶರ ಮುನಿಗಳ ಮಗ. ಇವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವನ ಮಗ ಇನ್ನೂ ತಪೋನಿಷ್ಠ. ಇವನು ಶುಕ ತಾತಂ, ಶುಕ ಮುನಿಯ ತಂದೆ ಇವನು. ತಪೋನಿಧಿಂ. ವ್ಯಾಸ ಯಾರು? ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಾಯ, ವ್ಯಾಸ ರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮೋ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಧಯೇ. ಇವನೇ ಬ್ರಹ್ಮದ ನಿಧಿ, ಬ್ರಹ್ಮದ ನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವಸಿಷ್ಠನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಾಸಿಷ್ಠನಿಗೆ, ವಸಿಷ್ಠನ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಂತಹ ಇವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ 108 ನಾಮಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರಂತೆ. ವ್ಯಾಸಾಯ ನಮಃ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಸುವಷ್ಟು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು. ನೀವು ಅದರದ್ದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ, ಅದರ ಅರ್ಥದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಡೀ ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು ನಾವು ಈ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ. ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸಾಯ ನಮಃ, ದ್ವೈಪಾಯನಾಯ ನಮಃ, ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ, ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ, ಪಾದ್ರಾಯಣಾಯ ನಮಃ, ಮುನಯೇ ನಮಃ, ಸತ್ಯವತಿ ಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ, ಶುಕ ತಾತಾಯ ನಮಃ, ತಪೋ ನಿಧಯೇ ನಮಃ, ವಸಿಷ್ಠ ನಾತ್ರೇ ನಮಃ, ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ, ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ನಮಃ, ದಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ, ಪರಾಶರಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ, ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ, ಶಕ್ತಿಪೌತ್ರಾಯ ನಮಃ, ಗುಣಾಂಬುಧಯೇ ನಮಃ, ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ, ವೇದ ವಿಭಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕೃತೆ ನಮಃ, ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ, ಮಹಾಯೋಗೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ, ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ, ಧನ್ಯಾಯ ನಮಃ, ಲಿಂಗ ಜಟಾಧರಾಯ ನಮಃ, ಕ್ಷೀರಾಜಿನ ಧರಾಯ ನಮಃ, ಶ್ರೀಮತೆ ನಮಃ, ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಕೃತೆ ನಮಃ, ದಂಡಿನೇ ನಮಃ, ಕಮಂಡಲಧರಾಯ ನಮಃ, ಕುರುವಂಶ ಪ್ರವರ್ಧಕಾಯ ನಮಃ, ನಿರ್ಮಮಾಯ ನಮಃ, ನಿರಹಂಕಾಯ ನಮಃ, ನಿಷ್ಕಲಂಕಾಯ ನಮಃ, ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ, ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ, ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೃ ನಮಃ, ಮಹಾಕವಿಯೇ ನಮಃ, ತತ್ವಜ್ಞಾನೇ ನಮಃ, ತತ್ವಬೋಧಕರ್ತೃ ನಮಃ, ಕಾಶೀ ನಿವಾಸ ಪ್ರಭುವೇ ನಮಃ, ಕಾಶೀ ನಿವಾಸ ಭುವೇ ನಮಃ, ಮಹಾಭಾರತ ಕರ್ತೃ ನಮಃ, ಚಿರಜೀವಿನೇ ನಮಃ, ಮಹಾಮತೇ ನಮಃ, ಸಜ್ಜನಾನುಗ್ರಹ ಪರಾಯ ನಮಃ, ಸತ್ಯವಾದಿನೇ ನಮಃ, ದೃಢಧೃತಾಯ ನಮಃ, ಬದರ್ಯಾಶ್ರಮ ಸಂಚಾರಣೇ ನಮಃ, ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ, ತ್ರಿಪುಂಡ್ರ ವಿಲಸತ್ಕಾಲಾಯ ನಮಃ, ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿ ರೂಪಭೃತೆ ನಮಃ, ರವೀಂದ್ರಪಿತ ಶಿಷ್ಯಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ, ಸುಶೀಲಾಯ ನಮಃ, ಯತಿ ಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ, ವೈಯಾಘ್ರಚರ್ಮ ವಸನಾಯ ನಮಃ, ಚಿನ್ಮುದ್ರಾ ವಿಲಸತ್ಕರಾಯ ನಮಃ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾ ಭೂಷಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ, ಕಲಿಪಾಪ ನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ, ಧರ್ಮಾಶ್ವಮೇಧ ಸಂದೇಶ್ರೇ ನಮಃ, ಸಂಜಯ ಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿದಾಯ ನಮಃ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಾಪತ್ಯದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ, ವಿದುರಾದಿ ಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ, ಪುತ್ರಮೋಹವ್ಯಾಕುಲಾತ್ಮನೇ ನಮಃ, ಜನಕ ಜ್ಞಾನದಾಯಕಾಯ ನಮಃ, ಕರ್ಮಠಾಯ ನಮಃ, ದೀರ್ಘದೇಹಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ, ದರ್ಭಾಸೀನಾಯ ನಮಃ, ವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ, ಯಮುನಾ ದ್ವೀಪ ಜನನಾಯ ನಮಃ, ಯಮುನಾದೀಪ ದ್ವೀಪ ಜನನಾಯ ನಮಃ, ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯ ಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ, ಋಷಿಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಧೇ ನಮಃ, ಶಿಖಾವತೆ ನಮಃ, ಚಟಿಲಾಯ ನಮಃ, ಪರಾಯ ನಮಃ, ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗ ನಿರತಾಯ ನಮಃ, ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿ ಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ, ಗಾಂಧಾರಿ ಗರ್ಭ ಸಂರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ, ಪಾಂಡವ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ, ವಸು ಭೂಪಾಲ ಪವಿತ್ರಾಯ ನಮಃ, ದ್ರೋಣ ನಂದನ ಶಾಪದಾಯ ನಮಃ, ವ್ಯಾಸ ಕಾಶಿ ಸದಾವಾಸಾಯ ನಮಃ, ನರ ನಾರಾಯಣ ಅರ್ಚಕಾಯ ನಮಃ, ನಿತ್ಯೋಪವಾಸ ಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ, ಪರಹಿಂಸಾ ಪರಾಂಕಾಯ ನಮಃ, ಶಿವ ಪೂಜೈಕ ನಿರತಾಯ ನಮಃ, ಸುರಾಸುರ ಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ, ಸರ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ನಿವಾಸಿನೇ ನಮಃ, ಸರ್ವತೀರ್ಥಾವಗಾಹಾಯ ನಮಃ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಭಿಷೇಕ್ತೇ ನಮಃ, ಸ್ಮೃತಿ ಮಾತ್ರಾಪ್ತ ಸನ್ನಿಧಯೇ ನಮಃ, ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯ ನಮಃ, ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ನಮಃ, ನಿರ್ವಕಾರಾಯ ನಮಃ, ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ, ಉದ್ವರೇತಸೇ ನಮಃ, ಮಾತೃಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ, ನಿಶ್ಚಿಂತಾಯ ನಮಃ, ನಿರ್ಮಲಾಶಯಾಯ ನಮಃ, ರೂಪಾಂತರಚರಾಯ ನಮಃ, ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ, ಸದಾ ಶಿಷ್ಯ ಸಮಾವತಾಯ ನಮಃ, ವಿಕ್ಷೇಶ್ವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೆ ನಮಃ, ನಿರವಧ್ಯಾಯ ನಮಃ, ನಿರಂಕುಶಾಯ ನಮಃ, ಸರ್ವಭೂತ ಹೃದಯವಾಸಾಯ ನಮಃ, ಸರ್ವೇಷ್ಟಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯ ನಮಃ, ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸಾಯ ನಮಃ. ಶ್ಲೋಕ ಶ್ರವಣಾನಾಂ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಜಗದ್ಗುರುಗಳನ್ನ, ಆದಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಈ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ಎರಡನೇದು ಅವನದೇ ಸ್ವರೂಪ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಯಿತು. ಅನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲ ಸತ್ವವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಸ್ತುತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿದಂತಹ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕುಲಕ್ರಮಾಗತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕದಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಲವು 10 ರೀತಿಯ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ, ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಾದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕುಲ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕುಲಗಳಿಗೆ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ವೀರಶೈವ ಕೆಲವು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ವೈತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೂಡ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಚಾರ್ಯರಾದ್ರಿಂದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಸದಾಶಿವ ಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಾಂ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಚಾರ್ಯರವರೆಗೆ ಇಡೀ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪರಿವ್ರಾಜಾಶ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಶ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆದಂತಹ ಷಡ್ಮತಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತ, ಈ ವೇದದ 3 ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದಂತ, ವೇದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತಹ, ವೇದಾಂತ ತತ್ವವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದಂತ, ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಸಾಗರದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಪುರಾಣ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ, ನಮಗೆ ವೇದ ವಿಶ್ವ ವಂದ್ಯ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಪಾದವನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಸ್ಮರಣೆ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ವಿಶ್ವವಂದ್ಯ ಪದಾರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಖ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿದಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷರು ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಂತ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಯಾವುದು ಅನಿತ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸರ್ವಲೋಕ ಹಿತೋತ್ಸವ, ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಹಿತವಾಗುವಂತೆ ಅವರು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಾವು ಕಂಡಂತಹ ಆಧುನಿಕ, ನಾವು ಕಂಡಂತಹ ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳು. ಅವರು ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೈಲಾಸ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಚಕ್ರವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೇವಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮದ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ 4 ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ವೇದಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಸರನ್ನು ಕಂಡು ತಾವು ಬರೆದಂತ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಋಷ್ಯ ಶೃಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಹಳ ಕಾಲ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರ, ತೋಟಗಾಚಾರ್ಯ, ಪದ್ಮಪಾದಾಚಾರ್ಯ, ಅಸ್ತಮಾಚಾರ್ಯ, ಅವರೇ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ನಮಗೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯರಾದ ಜಗದ್ಗುರುವಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಗುರು ಪರಂಪರಾ, ಈ ಗುರು ಸಪರ್ಯವನ್ನ ನಾವೀಗ ಮುಗಿಸುವ ಮೊದಲು ವೇದವ್ಯಾಸಂ ಸ್ವಾತ್ಮರೂಪಂ ಸತ್ಯಸಂಧಂ ಪರಾಯಣಂ ಶಾಂತಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಕ್ರೋಧಂ ಸಶಿಷ್ಯಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ. ವೇದವ್ಯಾಸ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಂಕಾರೂಪೇಣ ಮಚ್ಚಿತ್ತಂ, ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಶಂಕೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂಶಯಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಪಂಚೀಕೃತ ಭೂತ್ಯಯ, ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ನನ್ನ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಅನೇಕ ಅಜ್ಞಾನ ಬಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಶಂಕೆಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ಕಿಂಕರೀಯಸ್ಯ ಸಾಮಾಯ, ಯಾವ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಕಿಂಕರಿಯಾಗಿ ಈ ಮಾಯಾ ಅವರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ, ಅವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಾಶ್ರಯ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಶಂಕೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸದಾ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾಂ.
ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾಂ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ವ್ಯಾಸರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮೋ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಧೇ ವಾಸಿಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇವತ್ತಿನ ಉನ್ನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಗುರುಸ್ವರೂಪಿಗಳಾದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ. ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರನ್ನು ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುದು, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುದು, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಗುರುಗಳ ಆಗುವಂತೆ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಈ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಾದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಪಡೆದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತಾಗ್ಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ.